اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ایک طرفہ محبت، لڑکی کی ماں کو عاشق نے بنایا ظلم کا نشانہ، 4 سال سے کر رہا تھا پریشان. گوشت لے جا رہے سواری کو شرپسندوں نے کیا آگ کے حوالے، ماحول میں تناؤ، حالات زیر قابو. منگلور کے کستوربا اسپتال میں ٹینس گیند سے بڑا پتھر، کڈنی سٹون بذریعہ آپریشن نکال لیا گیا. جلی کٹو احتجاج ہوا پرتشدد، مرینا پر پولیس اسٹیشن میں آگ لگا دی گئی، متعدد گاڑیاں نظر آتش. پرائیویٹ اسکولوں کو سپریم کورٹ سے جھٹکا، فیس میں اضافے سے قبل ریاستی حکومت سے لینی ہوگی اجازت. سعودی طالبہ نے 55 طالبات کی زندگیاں کیسے بچائیں؟ پاکستانی ڈرائیور چلتی بس میں سو گیا تو طالبہ نے بس کو کنٹرول کیا. آخر وہ گدی پر بیٹھ گیا. ناظرین، امریکہ نے نئے صدر کا استقبال کیا ہے کچھ عجیب انداز میں. اسی پس منظر میں اس ہفتے دیکھنا نہ بھولیں فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ. ناظرین، اب خبریں تفصیل سے. کنداپور سے ملی اطلاعات کے مطابق ایک ہی اپارٹمنٹ میں رہنے والے ایک ایسا نوجوان جو ایک طرفہ لڑکی کے محبت میں گرفتار تھا، لڑکی کی ماں کی جانب سے نصیحت کیے جانے پر لڑکی کے ماں پر حملہ کیے جانے کی واردات پیش آئی. تفصیلات کے مطابق نتن نامی ایک شخص جو پرانی کاروں کا ڈیلر ہے یعنی تاجر ہے، یہ دتاتریہ نامی اپارٹمنٹ کی 14 فلور کا مقیم ہے، جبکہ اسی فلور میں رہنے والی لڑکی کا وہ گزشتہ 4 سالوں سے پیچھا کر رہا تھا. مگر اس بیچ سجاتا گنیکا نامی خاتون جو کہ لڑکی کی ماں ہے، اس نے کہا تھا کہ وہ لڑکی کا پیچھا کرنا چھوڑ دے اور اس سے دور رہے. اسی سے ناراض چل رہا نتن کل جب ماں بیٹی ایک فنکشن سے لوٹ رہے تھے تو لڑکی کے ساتھ چھیڑخانی شروع کر دی اور اس پر جب ماں بیٹی نے اعتراض جتایا تو نتن نے ماں پر حملہ کر دیا. مقامی لوگوں نے آواز سن کر خاتون کو بچا تو لیا. اس واردات کے بعد سے ملزم فرار ہے اور پولیس کیس درج کر کے ملزم کو تلاش کر رہی ہے، جبکہ خاتون اسپتال میں زیر علاج ہے. بیلگاوی، بچڑے کا گوشت رکھ کر لے جا رہے ایک سواری کو روک کر کچھ شرپسندوں کی جانب سے آگ کے حوالے کرتے ہوئے حالات کو کشیدہ کرنے کی ناکام کوشش کی واردات کرناٹک کے بیلگاوی کے آٹو نگر علاقے میں پیش آئی ہے. اطلاعات کے مطابق گوشت گوکاک سے بیلگاوی کی جانب ٹاٹا ایس کار میں رکھ کر لے جایا جا رہا تھا کہ اچانک بیچ میں 6 سے 7 افراد پر مشتمل ایک شرپسندوں کی ٹولی نے کار کو روک کر غنڈہ گردی پر اتر آئے اور مٹی تیل چھڑک کر پوری کار کو آگ کے حوالے کر دیا. حالات کو کشیدہ ہوتے دیکھ پولیس کو اطلاع دی گئی تو پولیس کمشنر ٹی جی کرشنا بھٹ اپنے دیگر پولیس اہلکاروں کے ساتھ موقع واردات پر پہنچ کر فائر بریگیڈ عملے کا ساتھ دیا اور آگ کو قابو پانے کی کوشش کی. پولیس کا بیان ہے کہ شرپسندوں کی شناخت کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. اس واردات کے بعد حالات میں تناؤ دیکھے گئے اور افواہوں کی گردش کرتے دیکھ پولیس نے فوری سیکورٹی انتظامات سخت کر دیے. منگلور کے کستوربا اسپتال میں زیر علاج ایک کڈنی کی شکایت کے مریض کا ڈاکٹروں کی جانب سے کامیاب آپریشن کرتے ہوئے 530 گرام وزنی پتھر نکالنے میں کامیابی ملی ہے. اطلاعات کے مطابق کارکڑا سے تعلق رکھنے والا ایک مریض پیٹ کی درد کی شکایت لے کر مذکورہ اسپتال پہنچا تو میڈیکل رپورٹ میں کڈنی میں پتھر ہونے کی بات سامنے آئی. پھر اس کا سائز اور وزن بھی زیادہ تھا، لہٰذا یورولوجی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ڈاکٹر پدما راجو ہیگڑے اور ان کی ٹیم میں سے ڈاکٹر ذیشان حمید، ڈاکٹر منجوناتھ، ڈاکٹر رام کمار وغیرہ نے کامیاب آپریشن کر کے یہ پتھر نکال لیا، جس کا سائز ایک ٹینس گیند سے بھی بڑا تھا. ڈاکٹر کے اطلاعات کے مطابق بڑے پتھروں کا کامیاب آپریشن صرف 3 جگہوں سے موصول ہوئے تھے، ایک ملک چین، دوسرے ہنگری اور تیسرا برازیل میں اس جیسے یا اس سے بڑی سائز کی کڈنی سٹون کا آپریشن ہوا تھا. اس کامیاب آپریشن پر تمام ڈاکٹرز اور دیگر میڈیکل انتظامیہ خوش ہے. چنئی، تمل ناڈو میں 6 دنوں سے جلی کٹی کو لے کر ہو رہے احتجاج نے آج پرتشدد شکل اختیار کر لی اور مظاہرین نے مرینا بیچ کے نزدیک واقع آئس ہاؤس تھانے کے نزدیک کھڑی گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا. مرینا بیچ کو مظاہرین سے خالی کرانے کے لیے پولیس کو طاقت کا استعمال کرنا پڑا.
पुलिस की बार बार तंबीह के बाद भी मुजाहिरीन जब वहाँ से नहीं हटे तो उन्हें मुंतशिर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़ने पड़े। एहतिजाज उस वक्त पुरतशद्दुद हो गया जब मरीना बीच की तरफ जा रही सड़क पर मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और बैरिकेड तोड़कर पुलिस की गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया। पुलिस ने बताया कि मुजाहिरीन ने आइस हाउस थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों को में भी आग लगा दी। इस दौरान किसी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए थाने को खाली करा लिया गया। इलाके में धुएं का गुबार फैल गया। फायर महकमे के हुक्काम को आग पर कंट्रोल करने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पूरे इलाके में भारी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। पुलिस ने मुजाहिरीन से कहा कि रियासत असम्बली में आज इस हवाले से बिल पेश किया जाएगा और इसका मुस्तकिल हल निकाल लिया जाएगा, इसलिए वो अपना एहतिजाज ख़त्म कर दे। लेकिन मुजाहिरीन नहीं माने। उसके बाद पुलिस ने मरीना बीच से मुजाहिरीन को जबरन हटाना शुरू कर दिया। जल्लीकट्टू के मामले पर रियासत में बड़े पैमाने पर जारी एहतिजाज के बाद हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस मंजूर करके सांडों को सुधारने की इस रिवायती खेल की इजाज़त दे दी थी, लेकिन मुजाहिरीन उसके मुस्तकिल हल की मांग को लेकर अब भी डटे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि ऑर्डिनेंस तो 6 माह बाद मनसूख हो जाएगा, इसलिए सरकार इसके लिए मुस्तकिल कानून बनाए। वाज़ेह रहे कि जानवरों के हुकूक की तंजीमें इस खेल की मुखालिफत में हैं। मुजाहिरीन सर्द रात में भी साहिली समंदर पर जमे रहे और बड़ी तादाद में वहाँ तैनात पुलिस वालों ने उन्हें आज अलग सबा वहाँ से हटाना शुरू किया। पुलिस ने मुजाहिरीन को पहले सलाह दी कि वो मुंतशिर हो जाए। मुजाहिरीन में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस हालांकि ख़वातीन और बच्चों को बाइज़्ज़त तरीके से ले जाती नजर आई और एहतियातन इलाके में एम्बुलेंस भी खड़ी रखी गई थी। असम्बली में पेश किए जाने वाले बिल की नकुल तकसीम किए जाने के बाद पुलिस के एक सीनियर अफसर ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने उनके मुतालबात मान लिए हैं और उन्होंने लोगों से वहाँ से चले जाने की अपील की। पुलिस अफसरान ने सनीचर के रोज़ सरकार की तरफ से लाए गए ऑर्डिनेंस के बारे में तफसील से बताया और असम्बली में लाए जाने वाले बिल के मकासद को भी समझाया। नई दिल्ली में DDA की ज़मीन पर कायम स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर आपने DDA से ज़मीन ली है तो आपको कवानीन पर अमल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आप अपने तरीके से फ़ीस बढ़ाना चाहते हैं तो DDA की ज़मीन को वापस कर दीजिए। ख्याल रहे कि 19 जनवरी 2016 को दिल्ली हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया था कि DDA की ज़मीनों पर कायम प्राइवेट स्कूलों को फ़ीस बढ़ाने से पहले दिल्ली हुकूमत से इजाज़त लेनी होगी, क्योंकि ज़मीन देते वक्त शर्त रखी गई थी। प्राइवेट स्कूलों ने इस हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। इत्तलात के मुताबिक दिल्ली में तकरीबन 400 स्कूल ऐसे हैं जो DDA की ज़मीन पर चल रहे हैं। सऊदी अरब के एक बाहिम्मत तालिबान ने ड्राइवर के सो जाने पर चलती बस को कंट्रोल करके अलमनाक हादसे से बचाते हुए उसमें सवार 55 तालिबात की ज़िंदगी बचा ली है। स्कूल की तालिबात की ज़िंदगी बचाने में उनकी मदद करने वाली सेकेंडरी स्कूल में 30 साल की सऊदी तालिबा फातिमा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि वाक़या मक्का मुकर्रमा गवर्नरी में गुज़िश्ता इतवार को उस वक्त पेश आया जब वो और दीगर 55 तालिबात इम्तिहान के बाद अपने घरों को लौट रही थी। वो सब एक बस में सवार थे जिसे एक पाकिस्तानी ड्राइवर चला रहा था। फातिमा ने बताया कि ड्राइवर बहुत ज़्यादा थका हुआ था और उस पर नींद का गलबा था। इस दौरान अचानक बस सड़क से हटने लगी और उसका रुख एक करीबी इलेक्ट्रिक रूम की तरफ था। फातिमा का कहना कोई सहराई सफ़र के दौरान गाड़ी चलाने की थोड़ी बहुत सूझबूझ रखती थी, इसलिए जब उसने बस को अपने ट्रैक से हटते देखा तो फौरी लपक कर बस को कंट्रोल किया और उसे आगे चलाने के बजाय अकबी गियर पर वापस किया ताकि बस बिजली के खंभे के साथ टकरा कर रुक जाए और किसी बड़े हादसे से महफूज रहे। फातिमा की कोशिश से बस अकबी सिमत में बिजली के एक पोल से टकरा कर रुक गई और यूँ 60 के करीब तालिबात किसी बड़े हादसे से महफूज रही और उनके जानें बच गई। फातिमा का कहना है कि वो ड्राइवर के बराबर पीछे वाली सीट पर बैठी थी। जब बस अपने रास्ते से हटने लगी तो तालिबात ने चीख पुकार शुरू कर दी, मगर उसने हिम्मत करके बस का कंट्रोल संभाला और उसे पीछे बिजली के खंभे से टकरा कर रोक दिया। बस के बिजली के पोल के साथ टकरा कर रुकने की एक वीडियो भी सामने आई है, जिसे सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर फातिमा की हिम्मत और हौसले की अलामत करार दिया गया है। मक्का मुकर्रमा के महकमे तालीम की जानिब से फातिमा और दूसरी तालिबात को हादसात से बचाने के इक़दाम पर उन्हें एजाज़ी सर्टिफिकेट भी जारी किए गए, जिस पर उनकी बरवक्त कोशिश की तारीफ़ की गई है। महकमे तालीम ने तमाम ड्राइवर हज़रत से वक्फे से तिब्बी मुआयने का भी मुतालबा किया है। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र खबर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन खबरें। मज़ीद आलमी खलीजी मुल्की और मकामी खबरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक्र खबर वीडियो न्यूज़ की नशर व इशाअत में इदारे का ताउन करने वाले अहम तिजारती इदारे अली एजुकेशनल बुक हाउस भटकल, भटकल ट्रैवल हाउस भटकल, रिपको भटकल, अफ्रीका सुपर वालियो दुबई, स्टारवे ट्रेडिंग दुबई, खालिद कमीस अब्दुल्ला ट्रेडिंग दुबई।